大家好，我是客家佛教中心的释小心讲法师史尊贵的占地古仁博士的弟子。今天这次我们上一次已经结束了就修心八颂第7颂的分享，那现在呢就会来到第8颂。那依然现在在跟大家分享的同样是来自这一本书《Compassion Conquers All》，慈悲战胜一切的内容。这一些内容目前已经到了就是接近尾声了。那修心第二章修心八颂，第8颂就是最后一颂了。那接下去还有第3章是谈论一些关于慈悲关于智慧的。那就那个智慧的章节那个部分不会太长，所以估计会在1-2次，再过1-2次的分享就会结束。好。那修心八颂前面7颂呢，都是在教我们怎么去怎么说，就把自己放在这个最谦卑的一个情况，就是尽量的把生理都贡献给他人，那之类的这个词典，我会给大家做一个小小的总结。那基本上呢，整个都是让我们学习去培养一种慈悲心的一个基础的一种就是修行的一个法则。那来到第8颂呢，这个呢主要讲就是这个偏向怎么说，偏向比较智慧的内容。第8颂讲的是自由 freedom。它的这里说它的中文，它其实为什么说这个内容偏向智慧呢？因为这第8颂它的题目是诸法如幻。先给大家念一遍英文的。May all of this be undefiled by stains of eight worldly mundane view. And through discernment, knowing all things as illusion, without grasping, may all be released from bondage. 中文的意思呢，就是愿此一切我所行，不为八法念垢染，以知诸法如幻智，无此离苦而解脱。那这一个可能大家就相当陌生，就是这些字眼都不是我们所熟悉的字眼。不要紧，我们会慢慢的就再跟大家解释一下。The practical secret here is to stop distinguishing between pleasant and unpleasant. By perceiving all phenomena as illusory, by realizing their dreamlike fleeting nature, we come to see that everything and nothing is really the same. Nothing is good or bad in itself. It is the label we attach to it, our projections that seems to make it wonderful or horrible. 所以整个修持呢，它的秘密在于停止去分辨好的或者是不好的，愉快的或者是不愉快的，喜欢的或者是不喜欢的。而且我们要把一切现象，我们要认知到一切现象呢，都是虚幻的。它的本性呢，它的本质呢，是像梦境一样，就是瞬间即逝。那如果我们了解了这些事物的本质呢，我们就会发现，其实所谓的一切的事物，其实它没有分好或者坏，它的本质上是没有好或者坏的，而是我们对它的执着，或我们对它的投射，让它变成好或者是坏。Being aware of the ultimately empty, illusory nature of all phenomena empower us to free ourselves from attachment and aversion. We should apply this view to our entire life, including our spiritual practice. The Masters urge us to be free of subject, object, and act. The one who meditates, which is the subject, the enlightened beings meditated on, which is the object, and the act of meditation are not separate, but a totality. At the same time, each is empty from their own side. 那这一章呢，其实就可能就有一点需要大家，有些一些想象力，可能这些不是我们所习惯的概念，不过我会尽量的去把它解释清楚。他说，我们怎么说呢？刚才说世间万物，其实它本性呢，它本身其实并没有分好的或者坏的，其实万物都是虚幻的，所以呢，它随时都会改变。那
好和坏只不过是我们贴上的标签，这是刚才说的。他说，如果说我们能够意识到，就是一切都是虚幻的，这一切万物的本质都是空的，那它能够让我们从执着或者是就是我们的烦恼中得到解脱。我们应该把这样子的一种观念呢，应用在我们的就是我们所有的一个生命中，那包括我们的修行。我想过去的大师们，那个大师们都一直在敦促或者是劝请我们不要去执着于就是主体、客体或者是行为，或者你可以说是主体的对境或者是行为。他讲那一个正在禅修的人，也就是所谓的主体，也就是你本身，和那一个证悟者，就是我们所观修的一个对象，或者是对境，或者是客体，以及这一个禅修这个本身的这个行为呢，这三者其实是并不是分开存在，而是一体的。那我再重复一下。但是所有的佛法大师们都敦促我们，就不要去区分所谓的主体、客体和行为。那所谓的主体，简单来说，就是我们所谓的客体呢，就是我们观修的对象，也就是那些证悟者；而行为就是我们禅修这个行动。它其实这三个东西呢，是一体的，是不能加以分开的。但是与此同时呢，它们本身呢的本性呢，都是空的，都是虚幻的。这个意思可能有点概念上有一点抽象，不过我们继续再跟大家进一步分享。This should become our ongoing meditation。他说，其实这一切呢，都是我们常常需要时常不断持续去冥想、去观修的一个情况，一个对象。Empty of inherent existence doesn't mean that nothing matters and we become indifferent to the pain and needs of others. It is no coincidence that 7 of the 8 verses help us to relinquish self-grasping and self-cherishing tendencies by cultivating great compassion, which is relative bodhicitta, which leads to the complete dismantling through profound insight into the nature of reality, as described in this 8th and last verse, which points out wisdom or absolute bodhicitta. If we practice correctly, free from the extremes of eternalism and nihilism, the opposite of indifference happens. When grasping ceases and wisdom dawns, we become total availability. Non-dual love and compassion reveal themselves as natural expressions of the pristine clarity of this unconditioned awareness. Being finally free of agendas, therefore directly seeing into the heart of each moment, life becomes an ongoing, elegantly flowing creative play and prayer in service of the great awakenings of all beings without exception. 这一段可能大家听了就开始就是一头雾水了。那其实我们其实尝试去努力去尽量去了解。那我这里也尝试就尽量比较简单的去跟大家去解释一个这个段落的一些内容。他说 empty of inherent existence， 这个意思其实就是自性空。自性空就是万物本身呢，它的本质是空的，是虚幻的。那讲自性空本身呢，并不是指说一切都不重要。那我们对一切呢，包括对其他人的痛苦和需要呢，都漠不关心。那自性空的意思，并不是说什么都不重要，也不是叫我们不去关心别人的痛苦和需要。他说，修心八颂呢怎么修心八颂的前七颂，让我们去瓦解我们的我执跟我爱，让我们去培养出大慈悲心，也就是所谓的世俗菩提心。
这样做呢，它能够，有点，不是，它让我们去区分这个我执跟我爱，让我们看清楚这个我执跟我爱，透过培养大慈悲，去分辨这些我执跟我爱，然后呢，再透过这样的一个就是所谓的世俗菩提心呢，彻底的去瓦解我执跟我爱。那也就是说，我们去透过这样子的一种去洞察，一切事物的一个本性之后，就彻底的去瓦解这样子的一种我执跟我爱。那之前呢，我们有说过，寂天菩萨说，真正的菩提心，真正的慈悲，它必须有智慧作为基础。那如果说，就到了最终的，这就是比较就近的境界，就是说，如果我们不明白事物万物的本质其实是空的。其实世间万物的自性都是空的话呢，我们是很难做到，就是产生一种真正的一种大慈悲的。那当我们了解到，就是看到了、洞察到万物的一个实在的一个本性呢，其实是空的话呢，那我们才有可能去瓦解、去破除这样子的一种我执跟我爱。那所以呢，这就是在第8颂里所提到的，我们讲的诸法如幻。那第8颂提到的就是所指的呢，其实就是一个智慧，也就是所谓的圣意菩提心。那如果说我们很好的去对这样子的一个内容去实修的话，如果我们不以一种极端的一种想法或者做法来实修，所谓极端的，就是所谓的常见跟断见，或者说我们相信一切都是永恒不变的，或者是我们是一种怎么说呢，完全的虚无论者，这两个极端都不是正确的。所以说，如果我们能够很正式的、很得体、很如法的去修，正确去修的话呢，我们不会去执着于两种极端的一种想法，就是永恒或者是虚无。用就是我们俗话就是永恒或者虚无。那用比较佛教的字眼呢，就是常见跟断见。那如果我们看修行得法，我们就不会去执着于这样子的一种观念。那只要不执着于这样子的观念呢，那我们逐渐的，就这些执着呢就会消失，而且这一个呢跟怎么说呢？当我们了解了这一点之后呢，我们就不会再漠不关心。那对于一切事物，就对于自我的一种执着也会开始消逝，那智慧就开始升起。那这样子的情况下，我们就会进入一种就是一种跟万物进入一种一体之中。那我们时常都能够得到一种我们就会得到一种彻底的一种自由，我们也能够有无私的、没有分别心的慈悲和爱。Non to love and compassion。那当我们能够清楚的去洞悉到事物的一种本质之后呢，那我们就能够怎么说？就能够拥有一个没有条件的，就是一种进入一种觉知的全然觉知的一种情况。那最后呢，就是做什么事情都好，我们都不会有一些怎么说一些议程，我们能够直接的看到每一个短暂的就是每一个瞬间，清楚的意识到每一个瞬间的实在的这情况。那既然这样子的话呢，我们的生活就会变成是不断的在进行。这个是有点难解释。那如果我们能够一直去安住在这样子的一种
一种很清晰的一种很纯净的一种清明中，就在不带任何意图的情况下，我们能够去很好的去抓住每一个当下，那也会就没有怎么分别心的去为众生的正悟做出努力。这也是有一点，希望大家就是有一点就能够明白这一段的一个意思啊，是有一点抽象，其实对我们不熟悉这个内容的来说，其实是相当抽象的。那再跟大家可能再解释一次，希望会更清楚。但是自性空其实讲的并不是对一切都不在乎，也不去理会别人的一些痛苦或者需要。那修心八颂的前面的7颂呢，就是教我们怎么去培养慈悲。那到了第8颂，其实这个内容具体讲的是智慧。那这里讲的智慧也就是菩提心。那如果说我们去了解到洞察到事物的一个实在的本性，它的实相是空的话呢，我们就能够开始就培养出所谓的就是世俗菩提心，然后有了这样子的世俗菩提心，我们就能够去瓦解我执跟我爱。那能够瓦解我执跟我爱过后呢，其实我们的智慧就是升起了。那这个时候呢，我们就能够达到所谓的一个究竟的或者是圣意菩提心。那如果我们能够很好的、很正确的去修持的话呢，我们就会断除我们所习惯所持有的一个常见或者断见，也就是说，我们执着于事物就是很极端的2种看法，不是永恒或者是虚无。那我们知道事物本性原本是空的话，我们就会去除这样子的一种观念。那这样子的执着一消失呢，我们的智慧呢就会开始开启。那有了这样子的智慧呢，我们就会从这里就开始得到真正的一种自由和解脱。那我们的爱和无私呢，爱呢，慈悲呢，是会自然升起的，而且我们自己本身呢，也会长期安住在一种清明之中。而且我们能够在不带任何意图的情况下，我们能够很自然的去把握每一个当下，而且我们能够没有分别心的去为了成就众生成佛而努力。他这一段的意思大概就是这样子。那接下来一段，Nagarjuna stated that samsara and nirvana lack even an atom of true existence, while cause and effect and dependent arising are unfailing. To reconcile this apparent paradox, to profoundly realize that these two are complementary, not contradictory, is what is called the middle way. Relative and absolute truth, interconnectedness and emptiness, compassion and wisdom are inseparably intertwined, support each other, depend on each other. Truth is one, as Tsongkhapa has made visible with brilliant, wonderful clarity. 那好，那在这一段的这里说到龙树菩萨的一个他的一种观点，他的学说。龙树菩萨说，他讲整个娑婆轮回和涅槃这个东西，那是基本上是连一个小分子呢都不真实存在的，但是因果呢和缘起呢却是无穷无尽的。那怎么解释这个东西？他说，在娑婆轮回里，最细微的分子都不存在，那存在的只是因果跟缘起，那个东西是生生不息的。那讲这两个听起来是有点矛盾，但是为了解决这样子的矛盾呢，我们就必须去意识到，那这两个东西是这两件事其实是相辅相成，而不是互相矛盾的。我们必须了解到这里其实相辅相成，它不是互相矛盾，必须从这个角度来看。
那这样子的一种看法呢，也就是我们所谓的中观。世俗谛和圣义谛，就是缘起跟性空，慈悲跟智慧，他们是相辅相成、环环相扣，而且是互相依存的。真理只有一个，这是宗喀巴大师在他的就是说得很清楚的，他说真理只有一个。那来到这里呢，就 This concludes the 8th transformation. These teachings are sacred. These teachings are holy. As coming from an unrealized monk who sincerely believed in these teachings that I have received from the correct source and the correct guru, I invoke the blessings of His Holiness Avalokitesvara Tenzin Gyatso, the Dalai Lama, that these teachings may go into your hearts and go straight into the center of your mind, and that you will practice it from this moment onward. 那仁波切说，就谈到这里，解释到这里呢，讲就是这个修心八颂呢，就已经是，到了一个尾声了。那这些修持本身呢，它是十分神圣的，因为它，他说，仁波切很谦卑的说，他是一个还没有觉悟的僧人，但是他真实的相信，他诚心诚意的相信，这些他从就至尊达赖尊者的就是从那里接受到的神圣教诲呢，他希望这些他得知这个至尊达赖尊者的教诲呢，能够渗入我们的心中，能够直接的藏在我们的内心的最深处，而让我们能够从这一刻开始呢，就好好的修持。这是个尾声。If you practice this and nothing else, and you can check this with His Holiness, you can become enlightened, and you don't need any commitments except those mentioned in the 8 verses. If you practice this, all of the 84,000 teachings of Buddha Shakyamuni that he taught for more than 41 years of his holy life are included in these 8 verses. 他说，如果说你单纯只是，即便你单纯只是修这一个就是这个内容，你就已经可以得到证悟了。那这个之前我们也说过，或者你不需要去不需要有任何的灌顶啊，不需要特别的修持啦，只需要去好好修这8个颂。而如果你真正的去修持这个8个颂，和去真正去实践这8颂的话呢，佛陀就是释迦牟尼佛，在超过41年的一个就是寿命里，他所传导的所弘扬的所教的88万4千个法门呢，都已经包含在这8颂里了。Please don't chase after mantras, holy places, exotic gurus with wonderful hats. Don't chase after wonder gurus that come from exotic places, that are emanations of deities that you can't even recognize, with so many arms, faces, and colors that they drive you crazy. Don't chase after exotic temples and exotic initiations and empowerments. Don't chase after exotic rituals and pujas, because none of that can remove your sufferings and none of that can give you happiness. Only the 8 verses of mind transformation and the practices will give you this. Every single practice and meditation, every single method that the Buddha has given you is an extension and elaborations of the 8 verses of my training. So if my training is not practiced in some way, shape or form, you will definitely not gain result. 他说，请不要呢，就一直在去找寻或者追随那些各种各样的星咒啊，不需要到处去到圣，就是去不同的圣地啊，不需要去追寻那些奇奇怪怪的或者是戴着奇怪帽子的上师了。那也不需要去找一些特别的，就是从一些特别的地方的一个奇怪的一些
上师们，或者是所谓的那一些很特别的、很复杂的一些本尊所化现的上师，因为那些所谓的那些本尊呢，有一些你根本都没有办法认识。他们有太多的手臂啊，太多的脸孔啦，太多的颜色啦，那些其实除了搞到你更混乱之外，其实是没有什么，也没有什么实际的帮助的。他讲其实不需要去找寻这样子的一些地方，不需要到处就是很特别的一些庙里去，或者是接受一些很特别的一些灌顶。也不需要去学太多的仪式或者是仪轨等等。他讲，因为这些呢，没有一个能够消除你的痛苦，没有一个能够给你真正的快乐。他讲，只有这个修心八颂呢，能够给你带来真正的快乐，能够解除你的痛苦。佛陀所教我们的任何一个禅修法，任何一个方法都好，它其实都源自这修心八颂。所以如果说如果我们没有好好的去修持修心八颂的内容的话呢，我们将不会得到任何成就。这里是这个 We can even condense it into 8 small lines. All beings are indefinitely precious. Practice the humility of a pure view. Always check the mind. Be grateful for difficult situations. Let others win. True love is unconditional. Give all joy. Take all pain. Appearances are like a dream. Wake up. 所以我们可以把这个修心八颂，甚至再进一步浓缩，变成就是短短的8句，或者是8行。他讲一切众生都是十分珍贵的，如同珍宝珍贵的。我们要以就是清净的一个正确的一个观念来谦卑的去来修持我们的谦卑心，要时常关照我们的内心，要对逆境呢要感恩，要让对方把胜利奉献给其他人。真爱是没有条件的，要承受痛苦，散播快乐。那一切的事物呢，万法呢，都是就像梦幻泡影这样，那是醒来的时候了。This is the complete path of the Buddha right here. 这就是成佛之道的这是成佛之道。These 8 short lines are a condensed form of the 8 verses, and these 8 verses are the condensed Bodhicharyavatara. The extended form is the Buddha's complete teachings on compassion. 这短短的8行呢，是修心八颂的一个浓缩，而修心八颂呢，则是入菩萨行论的一个精要。那所谓的入菩萨行论呢，也就是佛陀对慈悲的一个完整的一个教诲。So the first 7 little simple lines are the complete teachings of Lord Buddha on compassion, and the last line is our wisdom. All the teachings are here. I beg you, I implore you, and I ask you. If you really wish to practice the Dharma, read this every day. 所以呢，仁波切说这前面的8行呢，那是佛陀针对慈悲的一个完整教诲。那最后行呢，则是讲的这是智慧。而且所有的教诲呢，都已经完整的在这里了。那仁波切说，他恳求我们，希望我们能够每天念诵和实修这些内容。I know you have millions of sadhanas and millions of deities and meditational retreats that you have to do. But can I ask you one simple question, with deep respect and no malice intended? Have those exotic deities given you any results? Have those exotic mantras and secret initiations brought you any results? Have you become kinder? If you haven't, we should go back to the basics, because the basics are what make those deities, are what make those deities. So please stop running after all types of exotic Lama, me included.
Stop running after ego-pleasing Dharma practice. Please follow your guru's advice and practice the Dharma. 那仁波切说，知道我们有很多的仪轨要去做，有很多的本尊要去修持，有很多的闭关必须去完成的。仁波切说，但是他可以问我们一个简单的问题嘛？就是不带恶意的，很认真的去问我们一个简单的问题。他说：“你修了这么多这些本尊，那些很特别的本尊，你有得到有什么成绩吗？那这些很特别的心咒或者是很神圣的灌顶带给你任何成就吗？你有变得更好吗？但如果说你以上的答案都是否定的话呢，那讲其实是时候我们应该回到最根本的一个情况，我们就回到根本了。那因为这些根本呢，才是成就这些本尊的一个基础。所以停止到处去怎么说呢？去找那些很神圣的上师包括自己，不要到处去找那些让你感觉良好的佛教中心，请好好的跟随上师的教诲，去好好的认真的去修行佛法。The best pilgrimage is the place to practice the eight thoughts of transformation. The best offering you can make to your guru is to accomplish these 8 thoughts, and the best temple is where this is taught and practiced. The best center is the place where this is taught and practiced. The best people are the ones that accomplish this. 这里呢说的是朝圣最佳的朝圣地呢，就是你能够修持修行八颂的地方。那你能够给上师的最好的供养呢，就是去认真的去实修这个修行八颂。那最好的寺庙呢，是教导和实修这修行八颂的地方。那最好的佛教中心呢，是教导你佛教中心也是教导你去实修这个修行八颂的地方。那最好的人呢，就是能够如实或者是完成这修行八颂的人。All Buddhas were born of these teachings. They are being created now from these teachings and will be born from them in the future. Hold these teachings sacred. Frame them, retype them, decorate them, put flowers around them, make offering to this teaching, because they are the Buddha's essence in words. Practice them, memorize them, commit them to heart. Recite them every day, and when certain situations come, I guarantee you, one of them will pop into your head, and you will be able to control yourself. You will practice nothing else if you don't want anything else at all. This is enough. If you practice this, you will gain enlightenment. 他讲所有的佛菩萨呢，都源自这些教诲。他们过去是这样来，就是他们过去是这样子产生的。那将来会有更多的佛菩萨也会因此而生。那好好的去把握着这些神圣的修持，把他们框起来，重新打出来，给他们就是放上些装饰，或者是用鲜花去供奉这个神圣的教诲，要供奉这个教诲，因为他们其实就是佛陀的心药，好好的修持他们，去背诵他们，并把这些内容呢，紧紧的就记在心里，每天念诵。就是每天念诵的话呢，如果每天能够好的念诵，当有一天某一种情况发生的时候，仁波切说他确保，就是说你将会，就是这些内容呢，将会突然就浮现在你的脑海里，那你也会因此能够对自己有更好的一个控制。那如果你只是修持这一个内容，而不修持其他的，如果你不想要去学其他的都好，这也就足够了。因为单纯只是修持这些内容呢，也就已经能够让你得到证悟。I'm happy to share this wonderful teaching with you I received from His Holiness. I don't dare say teach you,
I share this teaching with you. We are all Dhamma brothers and sisters. We are all on the same level, and we are all in samsara together. So we can share what we have with each other, and that's the most important thing. 那仁波切说，他很高兴将这些教诲呢，就跟大家分享，就是他从至尊法王那里的学习的教诲。那仁波切说，他就是很谦虚的说，他并不是在教导，而是分享。他讲，大家都是佛法同修，大家都是同一种水平的，大家同样都在这个娑婆轮回中。那我们可以分享，跟大家彼此去分享一切，这是最重要的。那到了尾声呢，就这里是修心八颂的一个完整内容。那我在这里给大家再念一次。By realizing that all sentient beings are more precious than wish-granting jewels, for attainment of the supreme goal, may I always hold them dear to my heart. Whenever I associate with anyone, may I view myself as least of all, and from the depth of my heart, may I cherish others as supreme. During all actions, as soon as thoughts or delusions arise in my mind that are harmful to myself and others, may I stop them with effective means. As for sentient beings who are bad-natured, when I see they are oppressed by negativity and pain, may I cherish them just like I am encountering a precious treasure that is difficult to find. May I accept unjust loss, such as others abusing me or slandering me out of jealousy, and may I offer the victory to others. And if someone I have helped, one for whom I have great hopes, harms me without slightest reason, may I view him as my holy guru. In brief, directly and indirectly, I offer aid and joy to all my mothers. May I secretly take upon myself all harms and sufferings of my mothers. May all of this be undefiled by stains of the 8 mundane views, and through discernment, knowing all things as illusion, without grasping, may all be released from bondage. 那这就是修心八颂的一个完整的一个内容呢。在结束之前，我再给大家重新再念一念它的中文。那修心八颂呢，是格西朗日唐巴的所撰写的。那这八颂从第一颂是恒怀真爱，为一切有情众，视之有胜如意宝，愿承满笔就经历，恒常心怀真爱情。第二颂是思维卑劣，随处与谁为伴时，自己教诸众卑劣，从心深处私利他，恒常尊他为最上。第三颂极断烦恼，一举一动观自心，正当烦恼初萌生，愿危害至于他人时，愿即呵斥令消除。第四颂愿悉此宝，秉性邪恶重有情，很为猛烈最蛊惑，见时如遇大宝藏，愿恒悉此大宝藏。第五颂自受亏损，他人出于嫉妒心，非礼辱骂谤我等，亏损失败我取受，愿将胜利奉献他。第六颂施害为师，不惜饶益助某人，且曾身心既厚望，彼虽非礼妄加害，愿视彼为善知识。第七颂暗取他苦，无论直接与间接，愿现利乐于慈母。如母有情诸苦患，我愿暗中自取受。第八颂诸法如幻，愿此一切我所行，不为八法念垢人，以知诸法如幻子，无自离苦而解脱。好，就是到了这里呢，这个本书的第2章呢就结束了。那接下去的第3章主要重点要谈的是智慧。那仁波切特别就用了这么长的一个篇幅跟大家解释和分享这修心八颂的内容。那主要的目的是因为其实当然就是他一次又一次强调说，如果我们能够好好的去修这个修心八颂的话，其实我们不需要集他的本尊或者是灌顶，我们其实单纯靠这个修心八颂呢，就已经可以得到证悟了。那为什么怎么那么说呢？他讲，因为主要这个修心八颂，它其实是佛陀的一个慈悲的一个慈悲教诲的心要。那我们每天在做仪轨的时候，那刚是每天就是每日的一些日常功课。刚开始的时候，那做了皈依之后，仁波切鼓励我们就念诵一遍这个修心八颂。那如果说，其实很多人就当在做仪轨的时候，大家都会只是念，当然就是有一些好处，就至少能够把一些佛法的种子就种在我们心中。但如果说我们能够去明白我们所念诵的一些，或者是我们每天所做的功课，它的内容究竟包括什么的话，那我们就能够对它进行禅修，或者是冥想，或者去观修。
那这样子的情况呢，我们就才能够是不断的去提醒自己。其实每日功课的目的，它其实并不是一个不像是一个怎么讲，像军训啊，或者是一些就是要你每天特别去履行的一种任务或者什么的。那其实这个就这些每天的功课呢，我们在修行佛法的时候，每天都要做仪轨。但是仪轨的目的呢，其实主要是要让我们就是去提醒我们。那当然是有佛菩萨，因为这些都是来自佛陀或者是菩萨的一些教诲，那本身有他自己本身的一个加持力，那个是来自客体的一个加持力。但是从我们本身呢，就作为主体呢，我们怎么说？如果要从教诲中得到最大的好处的话呢，那我们当然就是最好能够去明白我们每天所念诵的无论是经文啊，或者是集诵的内容和它真正的一个意义在哪里。所以这修心八颂呢，它虽然只是短短的八颂，它包含了佛陀的84000个教诲，那也是所有的法门都浓缩在其中了。那如果说我们在修持再多，就是对佛法或者对各种各样的本尊修持有多进一步的认识的话，那你就会逐渐看到，其实就是每一个本尊的修持，或者是怎么说，或者是不同的一些经典里，他们所谈的内容呢，不外乎其实都源自这几个。因为为什么讲不外乎呢？其实这里并不是说的很简单，而是说，在我们学佛的整个过程，其实我们追求的，我们想要达到的，其实就是找到真正的一种空性智慧，还有真正就是完整的一个就是圣意菩提心，就是我们希望能够达到这两个点。那这个修心法颂呢，它其实它已经包含了这所有，就是包括慈悲和智慧。那修心法颂尤其呢，它在每一颂它都具体的告诉你一个秘诀，让你就是每天生活中应该怎么做。那就在每一天20小时的一个时间里呢，在时时刻刻你只要对着，甚至你对自己对他人，在每一个情况下你都有机会去修持去休息。那等于说你每一时每一刻你都有机会在修持，而不是要等到坐在佛坛前的时候才开始做所谓的佛法修行啊。实际情况并不是这样的。那如果说你每天都有在修行，而且尤其你对这些修行八颂，或者是对这佛法教诲有多一些认识的话，那你在修行的时候，你能够从中得到最多的利益。那如果每天做，那每天在进行，在做每天功课的每日功课的时候呢，是不断的提醒自己的话呢，那些内容呢就会越来越深入自己的心里。那很自然，日久了，它怎么说？熟悉加上实践，那整个内容呢，就逐渐跟你成为是一体的。那你就做得非常自然，不费吹灰之力。到了那一天呢，当你能够很自然的、没有分别心的，去对每一个人都怎么讲，都善待某一个人，都时时刻刻想到对方的痛苦，而且我们意识到最大的痛苦来，其实是说破轮回的话，那如果我们时时刻刻能把这一个东西放在心里，时时刻刻想到的去帮助他人，就是希望他能够从娑婆轮回中解脱。如果这些东西时常都在我们内心，时时刻刻我们做每一件事情都以这个为发心的话，那其实我们就已经在成佛的路上了。所以所以就是不要小看，就是这短短的八颂。那如果我们能够很好明白它的意思的话呢，它其实它的效果呢是不可思议的。这个第2章呢就到此结束了。那结束之前，我们再做一个回向。那即便是回向文，如果你认真去看的话，回向文里也都是每一个都是对我们的提醒。那说的也都是菩提心啦，讲的都是智慧啊，讲的都是利他啦，包括讲对上师的一种尊敬的依止。好。如宝珍贵菩提心，为生出者愿生出，以生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，为生出者愿生出，以生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿此修以一切功德，利益所有众生，助法弘，显明至尊善慧名称师，所示佛法心要诸圣教。唯愿世世不离真上师，唯愿随时享有圣法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。
愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽无余，悉令安置是佛地。愿弘扬宗喀巴法王正法理则记，直系障碍自增造，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，以此相属二之意，祈愿善片名称佛，教法永驻甚增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜60很吉祥，一切事中皆吉祥。唯愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳故，妙善法业普及遍十方，上位教法聚光照三域，众生未尽其醒恒常住。好，这期就到此为止。那接下去我们可以跟大家分享的是，这本书的第3章，讲的是智慧。好，谢谢，再见。